आओ सर्वप्रथम फतेह की सांझ पाइए, गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बेटा, गुरु साहब की कृपा सदका संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने जो ये बूटा लगाया, गुरमत संगीत, मैं तो गुरमत संगीत शब्द ही वरत जाना, केवल तंती साज ना वरता, कि उन्होंने गुरमत संगीत नूं दुबारे मुड़ सुरजीत करन दा जो यतन किया, उस यतन सदका, उन्हां दे उदम सदका, महापुरखां दे उदम सदका अज मौजूदा समय दे विच साडे सत्कारयोग बाबा अमीर सिंह जी जो उन्हां दे पग चिन्हां ते चलदिआं ये सारा उदम कर रहे ने। उहदे तहत उहदे अंतर्गत एक कुछ दिनां दी वर्कशॉप जो लगाई गई है, अज शायद उसका आखिरी अंतिम दिन है इस वर्कशॉप का। वर्कशॉपां तो चलो लगदियां रहनियां ने। बेटा, जो ये वर्कशॉप है, जे तुसी कहो कि प्रॉपर इहदे विच एक बच्चे नूं, एक विद्यार्थी नूं सारा कुछ सीखण नूं मिल जाए, पहले तो मैं सीखण की गल कर लवां। बेटा, असी, मैं बार बार ये गल कहना होना, हमेशा ही कहना होना कि असी सारे सिख हाँ, ते यकीन मनो समर्थ केवल गुरु साहब ने, समर्थ केवल गुरु साहब ने। असी सब तुच्छ हाँ, अधूरे हाँ, साडा असी यतन कर सकते हाँ, कोशिश कर सकते हैं, उदम कर सकते हैं, लेकिन समर्थ गुरु साहब ने। तो मैं गल शुरू की सी भी तुसी ये ना समझना भी वर्कशॉप दे विच कंप्लीट जिवें असी उस्तादी शगिरदी करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है, तो असी बाकायदा आद तो लैके अंत तक सारा कुछ सीख जाएंगे, ये तो कभी भी नहीं होना। पर वर्कशॉप का एक अपना महत्व हुंदा है। जेड़ा भी इत्थे कोई बड़े बड़े गुणीजन उस्ताद हो रहे ने, जेड़ा भी कोई उस्ताद टीचर अध्यापक इत्थे आके बैठता है, वो अपने जीवन के तजर्बे दे विच केड़े केड़े नुकते उन्होंने समझ आए, जां केड़ियां केड़ियां चीज़ां नाल वाह वास्ता पिया वो तुहाडे नाल सांझियां करदे ने। ते वैसे मेरी जिहड़ी धारणा हैगी है कि मैं बिल्कुल तुहाडे नाल इंटरैक्ट हो के चलांगा, कोशिश करांगा कि तुसी ते जिहड़ा सीखना ही सीखना मैं तुहाडे कोलों इत्थों ज़्यादा सीख के जावांगा। क्योंकि जिन्ने भी विद्यार्थी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सियाणे बैठे ने, सारे कुछ ना कुछ गुण रखी बैठे हुंदे ने, निगुणा कोई भी नहीं हुंदा। जे असी सधारण शब्दां च गल करिए तो हर बंदे कोल कोई ना कोई गुण हुंदा है। असी आदान प्रदान करांगे अपने गुणां दा, ते जे किते कोई किसी च अवगण कमी कुछ नज़र आवे उन्होंने भी डिस्कस करांगे। इस करके डिस्कस करांगे कि वो पक्की ना हो जाए साडे च, उन्होंने असी छड्ड दईए, कोई कमी होवे उन्होंने दूर कर लईए, अवगण होवे उन्होंने छड्ड दईए। मैं प्रबंधकों का बहुत धन्नवादी हाँ, तो मेरी कल विचार हुई सी उन्हां नाल, भाई साहब जी नाल विचार हुई सी, संगत का भी हुक्म सी विच, भाई बंदिशां तो असी करते ही हाँ, जदों वोकल की क्लास लगती है बंदिशां तो असी करते ही हाँ। तो तकरीबन जिन्ने भी विद्यार्थी इत्थे बैठे ने, बंदिश बनाउण बारे, नोटेशन बनाउण बारे
कुछ ना कुछ तो जानते ही होणगे। किन्ने विद्यार्थी ने जिहड़े नोटेशन बारे कुछ ना कुछ जानते हैं? हाथ खड़े करो। आम सधारण नोटेशन किवें बनाई दी है, किन्ने विद्यार्थी ने? आप जी जिन्ने भी बैठे हो, आप जी भी विच ही हो। तुसी बेटा कदी नोटेशन लिखी है? किसी राग दे विच नोटेशन लिखी है? कदी नहीं लिखी। कोई एक आधा बच्चा कह रहा भी असी नहीं लिखी। होर तकरीबन नोटेशन बारे सारे जानते हैं। मैं नोटेशन बारे भी गल करांगा कि कंपोजिशन किवें करनी है, बंदिश किवें बनाउणी है। काका ये संगीत का घर है, इत्थे तुहानूं हर तरह का वोकल, तबला वादन, तंती साज सारा कुछ सीखण नूं मिलदा है। ते एक गल मैं दस दियां, कई विद्यार्थी ना विच इस तरह का विचार लैके भी बैठे हुंदे आ। हो सकता है, जरूरी गल नहीं बैठे होण, हो सकता है कि मैं कह रहा ये संगीत का घर है। अज असी गल्लां बातां करांगे ज़्यादा। मेरे नाल गल होई है भी तुसी अपने नुकते साझे करो। वो नोटेशन मैं तुहानूं वर्का दे दियां लिख के, उत्ते पौना घंटा ला दियां, वो तो ऑलरेडी तुसी अगे करदे ही हो। बाकी फिर भी मैं नोटेशन नाल संबंधित चीज़ां तुहानूं दसांगा। साडे उस्ताद जी एक उदाहरण देंदे हुंदे सी। इत्थे जवद्दी टकसाल नाल संबंधित मैं एक उदाहरण देन लगा। महापुरखा ने जो इत्थे रीत चलाई, जो इत्थे गुरमत संगीत लई कीता, सारा कुछ बड़े बड़े महान उस्ताद नीचे। और जरूरी गल नहीं, वर्कशाप लगातार भी उस्ताद इत्थे आउंदे ने, टीचर आउंदे ने। ठीक है, मन्निया जेड़े इत्थे विद्यार्थी ने, सिखियार्थी ने, मैनूं पता है उन्होंने सेवा भी करनी हुंदी है, उन्होंने सेवा भी करनी हुंदी है, उन्हां दीयां ड्यूटियां भी लगदियां ने, उद्यम भी करने हुंदे आ कई तरह के। बेटा याद रखो, सेवा भावना नाल हौमे का नाश हुंदा है, सेवा करन नाल हौं का नाश हुंदा है। पर तुहानूं जरूर किते ना किते समा मिलता होएगा कि सेवा करते हुए तुहाडी एक क्लास हुंदी होएगी, समा हुंदा होएगा कि जेड़े टीचर इत्थे लगातार आ रहे ने, जां हफ्ते च एक बारी आंदे, 2 बारी आंदे, रोज़ आउंदे, जिवें भी आउंदे ने, वो तुहानूं क्लास ते लाउंदे होणगे, कुछ ना कुछ सिखाउंदे होणगे। साडा भी सुभाਅ इस तरह का हो सकता है, असी भी अजिहियां गलतियां, मैं अपने तो गल शुरू करा, कीतियां हो सकदियां जीवन च। कि साडे उस्ताद जी एक उदाहरण देंदे हुंदे सी बई वर्खा की उदाहरण देंदे सी भी वर्खा हुंदी है ना, वर्खा जे वो सारे थां हुंदी है ना, उस तरह ही इत्थे संगीत की वर्खा, गुरमत संगीत की वर्खा सारिਆਂ ਲਈ हो रही है। जिन्ने भी इत्थे सिखियार्थी, विद्यार्थी, जिन्ने भी बच्चे हैं, सारिਆਂ ਲਈ हो रही है। और मैं वेख्या इन्हां दे विचों बहुत सारे बच्चे बड़ा बड़ा अच्छा गाउंदे ने, बड़ा अच्छा तबला वजाउंदे ने, बड़े अच्छे साज प्ले करते हैं। हुण उदाहरण देंदे हुंदे सी भी बेटा वर्खा जिहड़ी है वो सारी थां ते हुंदी पई है, इत्थे गुरमत संगीत की वर्खा हुंदी पई है। ते वर्खा दे विच मान लो पानी इकट्ठा करना है, बड़ी पुरानी उदाहरण है पर वो रिपीट करनी पैंदी है। कई बारी बच्चे नहीं समझ पाते, असी नहीं समझ पाते। हुण वर्खा हुंदी पई है, जे असी पानी इकट्ठा करना है तो उहदे लई घड़े की उदाहरण देंदे सी उस्ताद जी। भी घड़ा सीधा पिया होएगा, उहदा मूँह खुला होएगा तो वर्खा विच जाएगी, तो जल घड़े दे विच जाएगा तो जल भरेगा, पानी भरेगा। कई बारी असी की करते हैं, वर्खा तो हुंदी है, वर्खा हुंदी है, असी की करते हैं, असी अपने घड़े का मूँह उल्टा रखिया हुंदा है, तो फिर कोई बूंद विच जाएगी, फिर तो कोई बूंद विच नहीं जाएगी। कई बारी असी की कीता हुंदा, घड़े का मूँह टेढ़ा रखिया हुंदा, फिर पानी घट जाएगा, सीधा मूँह होएगा ज़्यादा जाएगा। कई बारी की हुंदा है, घड़ा भी सीधा पिया, मूँह भी खुला है, घड़े के थले छेक किया है आपां, साडा ध्यान ही नहीं, पानी जाई जांदा है ते वेस्ट होई जांदा।
ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ, ਟੀਚਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਗੁਣੀਜਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਗੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਘੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੇਢਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਟੀਚਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੋਰਡ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ, ਖੀਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਸੰਗੀਤ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਗੀਤ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਛਕਣਾ ਅਸੀਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਛਕਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੋ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਰੂਪੀ, ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
उस गुरबाणी नूं असीं नां दिंदे आ शबद गुरु दा। असीं शबद गुरु का नां दिंदे आ ना, किन्नियां नूं पता है गल? शबद गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी शबद गुरु ने। बेटा मैनू रिस्पोंस थोड़ा जिहा दिंदे रहा करो। आ गल्लां सधारण हुंदियां ने, हाथ खड़े करया करो, अच्छा लगदा मैनू ना, आऊं लगदा फिर मैनू तुसीं ध्यान नाल सुणदे पए हो। ये सधारण गल है कि मैनू आऊं लगेगा ना तुसीं ध्यान नाल सुणदे पे, मेरी भी दिलचस्पी वधेगी तुहाडे नाल गल करन दी, फिर मैं तुहाडे कोलों ज़्यादा सिखांगा। अच्छा जे असीं उहनूं शबद गुरु मनदे आ तो गुरु का सत्कार तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। एक तो गल हो गई अगमी शबद की। शबद नूं असीं दो तरह नाल जिहड़ा उहदा वर्णन कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। एक तो हो गया वर्णात्मक रूप शबद का। वर्णात्मक जिवें कि अखर लै लो, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी, शबद नूं ही लै लो, सस्सा बब्बा दद्दा शबद, जां पैरी बिंदी पा के शबद, ये वर्णात्मक रूप है शबद का। एक है धुनात्मक रूप। हुण धुनात्मक रूप है जिहड़ा शबद का, उहदे भी अगे दो हिस्से ने। वर्णात्मक तो तुहानूं समझ आ गया ना, जिन्हों असीं वर्ड कहने आ, WORD वर्ड, शबद है ना, वो वर्णात्मक रूप हो गया। दूसरा है धुनात्मक रूप। हुण उहदे भी अगों दो तरीके ने समझाण दे, दो तरह नाल बयानिया जा सकता है। धुनात्मक दे विच एक आहद शबद, आहद नाद, जिहड़ी इन्हां कन्नां नूं सुनाई देवे, ते एक वो जिहड़ी अगमी शबद की गल कीती गई है अनाहत नाद की। ते जे मैं सच बोलां ते मैं सारियां दे सामने गल स्वीकार करदा, गुरबाणी मुताबक अनाहत नाद की गल तो जरूर की गई है। मैं सच बोलन लगा, मैं कबूलदा इस गल नूं, पर मैं अजे तक उस चीज़ के दर्शन नहीं कर सकिया, उस चीज़ नूं अनुभव नहीं कर सकिया, उस चीज़ का फील मैनू अजे तक नहीं होया। पर कोशिश हैगी है जरूर, क्योंकि गुरबाणी अटल है। जे गुरबाणी दे विच आखिया गया तो फिर अटल है, फिर कुछ ना कुछ है। पर असी अजे, मैं अजे वांझा, तुहाडा मैनू पता नहीं। बड़े बड़े गुणी उस्ताद जी बैठे ने, पंडित जी बैठे ने, जैन साहब बैठे ने, साडे इत्थों दे उस्ताद जी बड़ा वधिया सुभाਅ, तुहानू हमेशा विद्या दिंदे रहिंदे ने। वड्डी गल नेचर बड़ी अच्छी है सारियां दी। मैं शबद वाल टर्न कर जावां फिर। हुण आहद नाद दे विच भी दो चीज़ां ने। अनहद का अनुभव नहीं होया, डिस्क्रिप्टिव की तुहानू गल दसती। आहद दे विच ते डिस्क्रिप्टिव दे विच, वर्णात्मक दे विच दो चीज़ां ने। जिथे बेटा कोई समझ नहीं लगेगी ना, हथ खड़ा करियो, मैं उन्होंने फिर एक बारी एक्सप्लेन करने का यतन करांगा, पर समझी जाओ। क्योंकि इत्थे +2 बच्चे भी कई बैठे ने, +2 तक कीते हुए बच्चे किन्ने जाने ने, जिन्हें +2 अबाव ने हैगे ने ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है कि कोई टीचर जो टीच कर रहा होंदा ना, मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनियो, तो विद्यार्थी विचे असी रहे हाँ, विचे ही ये नलैकियां असी कीतियां ने। विद्यार्थियों की आदत होंदी है, एडे एडे गुणी उस्ताद बैठे ने, जो विद्या देंदे, कोई गल दसदे है, कोई तबले का बोल दसदे है, कोई स्वर दसदे है, सामने बच्चे बैठे होंदे, उन्होंने कहते समझ लग गई है। रटी रटाई जिहड़ी गल बच्चों की, रटी रटाई की हुंदी भला, समझ लग गई जे? हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग गई, तुसीं भी बोलो
इस तरह करते हैं ना आप अपने मन अंदर झाती मार के वेखीए क्या वाकई आ मैं छोटियां छोटियां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने अज जिहड़ियां बड़ियां वड्डियां हुंदियां ने क्या वाकई सानू हर गल दी समझ लग रही हुंदी है। उदों असी जदों हाँ जी कह दिंदे आ ते अपने आप नूं असी उस वेले धोखा दे रहे हुंदे आ। कदी भी टीचर कदी भी अध्यापक कदी भी उस्ताद तुहानू बच्चा सीखण आवे सही सिखियार्थी सीखण आवे सही उन्होंने बड़ा अच्छा लगता है उन्होंने माण महसूस होता है वो कदे भी ना नहीं करेगा तुहानू पर वो अगली कोशिश उदों नहीं करता जदों सारे बच्चे कहते हैं टीचर के कहण ते टीचर की कहता है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ हर गल समझ लग गई हाँ जी पर फिर भी टीचर फिर भी उद्यमी हुंदा है वो दोबारे फिर कल्ले कल्ले बच्चे नूं खड़ा करके पुछदा है वेखदा चैक करदा किते एवें ते नहीं हाँ जी कहता। इस करके मैं कहा जे कुछ नहीं समझ लगेगा तो मैनू पुछ लेना। शब्द की गल चलती सी अनहद की समझ नहीं आई तो आहद की जे गल करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव भी दिसदा जिहड़ा मैं हुणे तुहानूं दस्सिया वर्णात्मक रूप जिहदे विच संगीत भी आउंदा सारा ठीक है। श्रुति जिन्हों असी आखते हैं वो जो डेफिनेशन दिंदे आ कन्नां नूं सुनाई दिंदी है वो बरीकियां ने फिर मोटे तौर पर असी सुरां की गल करते हैं है ना। हुण असी शब्द गुरु वल चलदे हां जिहड़ी चीज़ मैं अज डिस्कस करनी है तुहाडे नाल छोटियां छोटियां गल्लां जिहड़ियां असी कमियां रह जांदियां ने साडे कोल साडीआं गलतियां ने असी उहनां नूं दूर कर सकते हैं। ते जे असी शब्द गुरु कहने आ जे असी शब्द गुरु आखदे हाँ तो फिर जे असी शब्द का सत्कार ना किया लिसन टू मी बोर्ड ने लग जाना बोर्ड ने बेटा लग जाना मेरे वाल ध्यान रखो मैं जिहड़ी गल करती हो सकता दोबारा स्किप हो जाए ना मेरे कोल होवे। जिन्ना क ध्यान असी शब्द की शुद्धता वाल दे सकते हाँ ਉਹਦੇ उच्चारण वाल दे सकते हाँ उन्ना क ते बेटा सानू देना चाहिए तो जिन्नी क बेटा मैनू समझ है जिन्ना क मैं उस्तादां पासों सिक्खिया शब्द बारे उन्नी क सांझ तुहाडे नाल मैं जरूर पावांगा। ते बड़े इंटैलीजेंट बड़े बड़े सूझवान विद्यार्थी विच बैठे ने ते नाल दे नाल मैं तुहाडे कोलों भी सिखांगा इत्थे हुणे मैं कुछ चीज़ां तुहाडे नाल बोर्ड ते भी सांझियां करांगा। चलो असी और 2-3 मिनट देखते हैं। उस उच्चारण वाले गल करन तो पहला असी उस समय नूं वरत लईए कि अभ्यास की गल चली सी। अभ्यास किद्दां करना है कापियां पेन किन्ने बच्चों कोल ने पूरे हथ खड़े करया करो कॉन्फिडेंस नाल बी कॉन्फिडेंट हैंड्स डाउन शाबाश। कापियां पेन कड्डो कापियां पेन खोलो तकरीबन सारे विद्यार्थी इत्थे संगीत नाल संबंधित बैठे ने। किन्ने बच्चे जानते हैं अलंकार किनू कहते अलंकार सरगमा भी कह देने सारे गावां भी कह देने है ना कहने ना अलंकार। मैं 1-2 अलंकार ही तुहाडे नाल साझे करांगा 1-2 क्योंकि तुहानू डेफिनेशन ही देनी है तुहानू पता ही है अलंकार तुसीं अभ्यास करते हो। अच्छा अभ्यास जिहड़ा करना है उहदे लई ना मानसिक ते शरीरक तौर पर साडा तंदुरुस्त होना बड़ा जरूरी है।
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਲੈਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲਿਸਟ ਨੇ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲਿਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਹ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਵਧੀਆ ਸੋਚੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ। ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਧੀਆ ਕਰੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਗਣ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਨਸਿਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਅਭਿਆਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਵੋਕਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਕਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੋਕਲਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 1 2 3 ਗਲਾਸ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਸਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਆ ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਪੇਟ। ਲਿਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਜੇ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਭੋਜਨ ਬਣੇ ਆ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਲੰਚ ਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਡਿਨਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਿਖ ਵੀ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਣ ਦਿਓ। ਡਿਨਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਣ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੇ। ਪੇਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਕਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰਿਚ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ।
राजा महाराजिਆਂ वर्गा जिन्हों कहने आ। दोपहर का खाना तुहाडा दरमियाना होना चाहिए, मीडियम। तो जिहड़ा रात का खाना तुहाडा अलप ना मात्र। ये गल्लां सधारण ने, तुसीं नैट ते भी सीखदे होगे, मैनूं पता है। पर मैनूं पता है टाइम अजाई नहीं जा रहा। असीं वो नैट नूं अजकल खिडौना बनाया, असीं सुनी जाने कड्ढी जाने, सुनी जाने कड्ढी जाने, क्योंकि विच बहुत सारियां चीज़ां फेकड भी हुंदियां ने, एवें ही जाली नकली बनाईयां होईयां हुंदियां ने। ते असीं फिर समझण लग पैंदे आ ये भी इदां ही होना है, पर ये इदां नहीं जे हैगा। एक अभ्यासी बंदे लई, एक वोकलिस्ट लई ਉਹਦਾ खान पान ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सवेर का कोसा गर्म पानी खाली पेट तुसी लिख लिया, खाने का तुहानूं मैं दस दिता है। भुख होवे ते खाओ, नहीं तो ना खाओ, आपे भुख लग जाएगी। याद रखो, मैं हिकमत दे विच थोड़ा जिहा इंटरस्ट लेना भी जदों सानूं भुख नहीं लगती ना, जद तक सानूं कोई विशेष रोग नहीं है, सधारण हालतां विच जदों भुख नहीं ना सानूं लगती, तो साढ़े पेट के अंदर जिन्ने दोष होंगे है ना, वो हजम हो रहे होंगे ने उस वेले। जदों सानूं भुख नहीं लगती तो वो साढ़े जिन्ने दोष ने पेट दे विच वो हजम हो रहे होंगे ने। जदों वो हजम हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, फिर साड़ी भुख चमक आती है। इन्हां चीज़ों का असीं ध्यान रखांगे। अच्छा, जिन्नी देर मैं तुहाडे नाल उह संथਿਆ ਦਾ कुछ उचारण का सांझ पावां, उन्नी देर मैं एक तुहाडे नाल अलंकार साझा कर लगा। मैनूं खांसी होने करके, थोड़ी तबीयत होने करके मैं थोड़ा जिहा लो वॉल्यूम दे विच गावांगा, ठीक है। मेरे नाल भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी बैठे ने, ते बड़े गुणी तबला वादक भाई दिलजोत सिंह जी मेरे नाल बैठे ने, पंडित जी साढ़े सत्कारयोग पंडित रमाकांत जी, ते होर भी बाकी उस्तादां पासों भी ये सिक्ख्या लै रहे ने, गुणी उस्तादां पासों। ये उन्हां दे शिष्य बैठे ने साढ़े नाल। तुहाडे नाल एक अलंकार मैं साझा करन लगा, बड़ा सिंपल सधारण, तो तुसीं अगे चलो मैं तुहानूं उत्थे लिख दिना, तो वो तुहाडे नाल भाई हरप्रीत सिंह जी नाल दे नाल साझा करनगे। अपनियां कापियां दे उत्ते सारे बच्चे वो अलंकार लिखणगे। पहला मैं अरोह लिख रहा, सारे अरोह लिख लो। इत्थे मैं लिख भी देना, इत्थे मैं लिख भी दिता है, ये अरोह है। सारे कमा सा गा सा मा
सा पा, सा धा, सा नी, सा सा। आ मैं ਜਿਹੜੇ दूसरे सा ते बिंदी पाई है, जे ਇਹਦੇ बारे किसी ਨੂੰ नहीं पता तो वो हथ खड़ा करो। तार सप्तक, ठीक है। भाई हरप्रीत सिंह जी तुहाडे नाल ये अलंकार साझा करनगे। सिंपल अलंकार है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई हरप्रीत सिंह जी पहले सा लगा लो एक बारी, एक आधा मिनट सा लगा लो, शाबाश। सा फिलहाल असी स्टैंडर्ड स्केल ते पहला काला रख के सा लगा रहे हैं। मैनू पता है कि तुहाडे विच अलग अलग स्केल के विद्यार्थी बैठे ने, उन्होंने उहदे मुताबिक ढाल लेना, ठीक है। सा नू कंटिन्यू करांगे आपां। सा अलंकार सा रे सा गा सा म सा प सा धा सा नी सा 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 नी सा धा सा प सा म सा गा सा रे सा सा। स्वर ज्ञान प्राप्त करने लई जिहड़े आरंभक शुरुआती अलंकार ने, उन्हां दे विच ये अलंकार बड़ा महत्वपूर्ण अलंकार है। तो इनू तुसी कोशिश करनी है, सा दिओ सा दिओ, इनू कोशिश करनी है। मैं लाउड नहीं ज़्यादा गावांगा। सा सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा सा। इस तरह हो गया। लिसन, पहला सुन लो। सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा सा रे सा सा। मतलब स्वर ज्ञान हासिल करने लई तुसी हारमोनीयम छड्ड के बाद च इहदा अभ्यास करना है। जे हुणे समा मिलता है तो मैं एक दे विद्यार्थी कोलों घुमाउणा है। मैनूं पता है विच बड़े बड़े अच्छे विद्यार्थी, सियाणे टैलेंटेड स्टूडेंट बैठे ने। हाँ जी, करवाओ। सा रे सा गा सा म सा पा सा धा सा नी सा 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 नी सा धा सा प सा म सा गा सा रे सा सा रे सा गा सा म सा प सा नी सा 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 नी सा धा सा प सा म सा गा सा रे सा सा। अच्छा एक मिनट, ईमानदारी नाल जेड़े थोड़ा थोड़ा संगीत जानते भी ने, जिवें मैं थोड़ा जिहा जानदा गुरु कृपा सदका,
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਵਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਕਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ। सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा सा रे सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा सा रे सा। कोई एक बच्चा सा दे जाओ, सा रे सा गा सा मा। तुसी नहीं गाओगे अजय बेटा, प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी। सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा। कोई एक बच्चा आएगा ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਵਰ ਗਿਆਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, 4 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, 1-2 ਵਾਰੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਓ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾ ਸੁਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा सा रे सा। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੇ ਸੱਚੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਆਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਆਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਾਕਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਗਾ ਸਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਨੋਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਭ ਸਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਭ ਸਦੇ, ਸਭ ਸਾਧੇ ਸਭ ਜਾਏ। ਆ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੱਲਾ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਭ ਸਦੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਵਰ ਲਾਓ, ਹੇਠਲਾ ਸਵਰ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਵਰ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਮ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹੈਂਡਸ ਡਾਊਨ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਗਾ ਸਾ ਮਾ ਸਾ ਪਾ ਸਾ ਦਾ ਸਾ ਨੀ ਸਾ ਸਾ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਵਰ ਠੀਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਟ ਨੂੰ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਰ ਬਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਸਿਕਸਰ। ਹਰ ਬਾਲ ਤੇ ਛੱਕਾ, ਹਰ ਬਾਲ ਤੇ ਸਿਕਸਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਬਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਹਾਂ ਯੈਸ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਬਾਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨੀਚੇ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਮੈਚ ਵਾਲੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਰ ਸਵਰ ਪੂਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾ ਦਿਓ, ਸਾ ਲਗਾ ਨਾ, ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਗਾ ਸਾ ਮਾ ਸਾ ਪਾ ਸਾ ਦਾ ਸਾ ਨੀ ਸਾ ਸਾ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟ ਚਲਾਉਣਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਗਾ ਸਾ ਮਾ ਸਾ ਪਾ ਸਾ ਧਾ ਸਾ ਨੀ ਸਾ 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 ਨੀ ਸਾ ਧਾ ਸਾ ਪਾ ਸਾ ਮਾ ਸਾ ਗਾ ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਸਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਊਡਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਵੀ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਮਿਰੇਕਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਪੀਪਲ ਦੀ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਣਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਗਸ, ਫੇਫੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਵੋਕਲਿਸਟ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲਿਸਟ ਲਈ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਗ ਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਤਾਨਾ ਆਲਾਪ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ 2-4 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਹਟਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਲਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਗ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ 2.5-3 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਹਟਿਓ, ਉਹਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਆਹ ਰਾਗ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 5-7 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟਾ, ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਪਹਿਲੇ ਜਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਚਾ ਹੀ ਅੱਗੇੋਂ ਆਇਆ ਵਲ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਵਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਅਲੰਕਾਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਅਲੰਕਾਰ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਈ, ਨਿਯਮ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 2-3-4 ਮਾਫ ਕਰਨਾ 2-3-4 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ,
ठीक है मैं टॉपिक बड़े कीते ने अपने ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਭ ਸਦੇ ਸਭ ਸਾਦੇ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੰਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਸਵਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਕੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ सा रे सा गा सा म सा पा सा धा सा नी सा 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 नी सा धा सा पा सा म सा गा सा रे सा सा। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਰ ਠੀਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਅਲੰਕਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝੋ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਈਏ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 2 3 ਸਟਾਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ 1 2 3 4 ਲੈ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਾ ਗਾ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਵਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। 1 2 3 ਸਟਾਰਟ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਰੋਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਰੋਹ ਹੋ ਗਈ। ਅਵਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰ ਸਪਤਕ ਦਾ ਛੜਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਵ ਹੈ ਹਰ ਛੜਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਸਪਤਕ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੜਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਲਓ। ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਆਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਚੌਥੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਅੱਛਾ बोले सो निहाल। शाबाश बेटा बहुत वधिया बड़ा वधिया गाएगी एक दिन बेटा होर अभ्यास करना ठीक है।
देखो निके निके बच्चे किन्ना लाहा लेंदे पे ने ते असीं इन्हां कोलों सिੱਖਣ डए आ। ਉਹਨੇ ਸਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਰ ਸੁਰੀਲੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। अलंकार मेरा ख्याल इक्को रहन दईए, अलंकार इक्को रहन दईए। टाइम जड़ा ना समा वो घड़ी मेरे सामने लगी है तो प्रबंध जड़ा बड़ा डिसिपलिन बड़ा जरूरी है। डिसिपलिन जड़ा ना बहुत जरूरी है बेटा, याद रखो। तुहाडी जीवन जाच का एक हिस्सा डिसिपलिन भी जे, तुहाडी जीवन जाच का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा डिसिपलिन भी जे। असी सारे जड़े आ वैल डिसिपलिनड होने चाहिए हाँ। बल्कि मैं ये कहना ना बई बंदे नूं, विद्यार्थी नूं, सिखियार्थी नूं, सिख नूं, हरेक सिख नूं, हरेक मनुख नूं सैल्फ डिसिपलिनड होना चाहिए। सैल्फ डिसिपलिनड समझते हो भी अपने आप पता होवे। एक तो सिस्टम चलता है ना भी चलो प्रबंध चल रहा, मैनू जिन्ना टाइम मिलिया हुण मेरी जिम्मेवारी बनती है। ये नहीं भी मैनू बार बार जेड़े अरेंज किया जिन्होंने या प्रबंधक ने बार बार मेरे कन्ना च आके कहणगे भाई साहब जी हुण बस कर दिओ, बड़ा समा हो गया। ये तो नहीं ना ठीक गल हैगी। ठीक है ना। सैल्फ डिसिपलिनड मैनू अपने आप पता होना चाहिए टाइम का। मैं ज़्यादा होर टाइम ना लैंदा होया एक दी पंक्ति तुहाडे नाल सांझी करन लगा। उचारण की गल चली सी, पॉइंट बहुत सारे होर भी ने, पर मैं उचारण की गल छेड़ी सी, अभ्यास की गल आ गई, तो बाकी गल्लां फिर असी कदी क्लास लगावांगे तो सांझियां करांगे। एक छोटी जी गल 5-7 मिनट की सांझ तुहाडे नाल मैं पाउण लगा, गुरबाणी उचारण नाल संबंधित। ठीक है। वो सारे ध्यान नाल देख लिओ। एक अद्धी पंक्ति सांझी होनी है, उहदे तो सानू बड़ी सेध मिलेगी। किन्ने जाने ने तुहाडे बैठियां चो जिन्हां नूं ऊड़ा ऐड़ा आउंदा? ऊड़ा ऐड़ा 35। कोई एक बच्चा आ जाओ छेती नाल, कोई एक बच्चा छेती नाल आ जाओ। बेटा टाइम घट है, प्लीज़ छेती आ जाओ। ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा कक्का खखा गग्गा कग्गा नैया चच्चा छच्छा जज्जा चज्जा नाना नैया टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा नाना पप्पा तत्ता थत्था दद्दा तद्दा नन्ना पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा यैया रारा लल्ला वावा लाड़ा शशे पैर बिंदी शाह बोले खखे पैर बिंदी खा बोले बब्बे पैर बिंदी बा बोले लल्ले पैर बिंदी ला बोले फफे पैर बिंदी फा बोले। बोले सो निहाल। अच्छा चलो ये मैनू खुशी हुई, बच्ची ने कोशिश बड़ी वधिया की है। ये नालों ज़्यादा गलतियां मैं करदा हो जांदियां, मैं की करा। ठीक है ना। पर असी सुधार लईए नाल नाल, है ना। जिथे सानू पता लग जाए वो गलती नू उस वेले सुधार लईए। हुण मैं इहदे विच ना इन्हें कुछ पप्पा फफा इस तरह की कुछ लाइन बोली है, कुछ बिंदियां बोलियां ने तुहाडे नाल। एक तो बिंदियां वाली चीज़ हुण मेरे को टाइम नहीं हैगा, मैं की शेयर करा, बिंदियां वाली चीज़ शेयर करा जां कोई गुरबाणी की पंक्ति शेयर करा। चलो मैं तुहाडे नाल बिंदियां वाली लाइन शेयर कर लेना।
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਊੜਾ ਐੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ 5 ਬਿੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣੇ 5 ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਜੇ। ਕੁਝ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਖੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਹਾ ਬੋਲੇ, ਖੱਖੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਹਾ, ਗੱਗੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤੇ, ਗੱਗਾ ਗੱਗਾ ਗ। ਮਾਈਕ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਉਚਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗ, ਬਗੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗ, ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ, ਬਗੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖ, ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ 3 ਬਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਆਹ 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੱਸੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਾ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਾ। ਸੱਸਾ ਸੰਤਰਾ ਸਰਗਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਸ਼ਸ਼ਾ ਸ਼ਲਗਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਛੇ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਸੱਸੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ SH ਸ਼ਾ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਜਵੇ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਖਗਵੇਰ ਬਿੰਦੀ ਖਾ ਬੋਲੇ, ਖਗਵੇਰ ਬਿੰਦੀ ਖਾ ਬੋਲੇ, ਸਜਵੇ ਬਿੰਦੀ ਚਾਹ ਬੋਲੇ, ਵਵੇਰ ਬਿੰਦੀ ਫਾ ਬੋਲੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਲਿਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੱਸੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਜੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ, ਯੈਸ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜੱਜੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਜ਼ਾ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਆ ਅੱਖਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਫਫੇਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਹ ਬੋਲੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ 'ਚ? ਫਫੇਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਹ ਬੋਲੇ
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਯੈਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਲਿਪਸ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲਿਪਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਸਿਕਾ ਨਾਲ। ਸੁਣੋ, ਫੱਫੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ, नो फफे पैरी बिंदी फा नहीं बेटा, फिर तो PH वाला फा हो गया। फिलोसफी, टेलीफोन, तेज तेज होवो बी फास्ट, फफे पैरी बिंदी फा, फा बोले, मेरे लिप्स देखो, फा फा, PH वाले फा च मेरे दोवें लिप्स जुड़ते पे ने। ध्यान नाल फिर वेखो, फा फा PH, फफे पैरी बिंदी। हुण जदों मैं फा कहना, मेरे उपरले टीथ, उपरले दंद ते हेठला लिप, फफे पैरी बिंदी फा बोले। आ बड़ा तंग करदा जे कई वारी, मैं तुहानूं अगे भी दस के हटिया, नहीं पता लगता, नहीं समझ लगती इस चीज़ की। इनू इस तरह करके समझ लो, ठीक है। इनू बगैर बिंदी वाले नू PH कर लो, समझ लग गई, अंडरस्टैंड। कई बारी दूसरी भाषा सहायक होंदी है ना सानू समझाउण लई, है ना। मैं बहुत सारिया चीज़ां जदों असीं हिंदी भाषा भी नाल सीखी है, गुरु साहबान संस्कृत भी किन्नियां भाषावां सिखते रहे, उन्हां नाल भी सानू बहुत सारिया चीज़ां की समझ आई। वो सांझ असी फिर पावांगे। अज गुस्ताखी माफ़, मैं 1-2 मिनट हुक्म तो वधेरे लै गया, वो मैं खिमा दा जाचका। आओ गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।